ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರನ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ತಾರ? ಬುಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ಬಾತ್ರೂಮ್. ತಾತ ಆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೈವಸಿ. And being a prince, take our, he is also Gautama, prince. Where time for him? He is doing all this, he is greater than Prince Gautama. He is pulling time. And where is privacy? Thank God his wife allowing him to become Buddha. And still keep the ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಜಲಸಿ ಇಸ್ ದೈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಗಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಐ ಗೋ ಅವೇ, ಬ್ರೀತ್ ಮೈ ಓನ್ ಏರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. Because he found he could live there, in that place, and he could not contribute anything. He found he is caught up in a cycle of birth and death every moment. Oh, knowledgeable fellow he was. He was a great master. He said he kicked it. He said this is useless life. ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು, ನೋ ಲೈಫ್ there. ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಏನಾದ್ರು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್? ಹಾ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲೇ ಲಡಾಖ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ತಾರ, ಯೆಲ್ಲೋ ತಾರ, ರೆಡ್ ತಾರ, ಅದೇನೋ ಬರೀ ತಾರಾಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೀ ಅವ್ರದೇ ಇದೆ. ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿನೇ. ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. There is good lot of things we have to observe as a historian also from that life. So what happened? He came out, he started practicing one by one. Then, see, one thing we have to understand is, the enlightenment will not come for people who ask for it. You have to know the secret. Please go through Osho. The moment you ask, you don't get it. Even our Upanishads say that. Last time I told you, Katha Upanishad. If you say, oh, if I do like this, it will happen. It is not a algebraical, mathematical thing. No, don't happen. When it happens, how how do you get realization? Nobody knows. In Kathopanishad, Yama says the key is with the Lord. It's a word. The key is somewhere. Who gets, when gets, where he gets, what happens, nobody knows. People may get realization without doing anything. That is where I got grounded. ನನಗೆ ಅದು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಡಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. I was reading in a day, I was studying so much, searching in dark room. Then when the moment I saw Yamadharmaraya telling Nachiketa, I thought I am a Nachiketa. He is telling, hey, boy, my son, you ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಚಿಕೇತ, ಓ ಏನು ತಂದೆ, ಓ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನನಗೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾ ನಾಲೆಡ್ಜು? Yamadharma says, no, my son, it is not given for asking. ಇನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ತಪ್ಪದು. ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮಗ, ಇದೆಲ್ಲ. He uses the word, Swami Ranganathanandaji. The word used is grace.
ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲೇ ಪ್ರೇಮ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆವಾಗ ನನ್ನ NLP ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ runs in two methods. One is logical things are there. At the same time, there is no logic. Lord Shiva is personified. He is treated that way. He is an illogical person. No logic, no mathematics, no algebra, no ABCDEF, no step by step. The opposite of Shiva is earth. Definition, this universe. There is a method. There is an atom. Even in atom, as we know, proton, neutron, electrons are there. And added to that, there are so many forces we don't know. Identified 13 objects are there. They have been named. So, even in smallest particle of our universe, there is logic, there is no logic. It's magic. Illogic. I don't want to say illogic. I would rather say no logic. Magic? No. Logic is understandable. You say this is book. There is some kind of definition, certainty. There is some kind of certainty. But we start living in certainty. Suddenly we will come to know there is uncertainty also in this world. For example, today is what day? Yesterday date ಇವತ್ತು? Saturday. 14th September 2013. That is logical way. Time, space and causation, these are mind developed things. Actually there is no time. It was invented by the mind. Clock. ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮ. ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಟೆ ಬಂತು, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದ್ರ ಉದಯಿಸ್ತಾನೆ, ಚಂದ್ರ ಅಸ್ತಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ. All this is invented by the mind. It is there, but logical thing, scientific thing, science. 1, 2, 3, 4, 5. So this recognition of logical happening, behind that there is an undifferentiated state from which differentiated state has come. You, me, all of us look different, but we are not different. So, how we are not different? Again, we have to understand so many things. So, Buddha, what happened? ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ. ಆ? ಬುದ್ಧ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೊರಟೋದ. ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ Correcting ಶುರು ಮಾಡ್ದ. Vashishta and Buddha also. Started practicing so many things. Then he wanted to find out very simple thing, not complicated.
See, there is enough confusion, I already told. There is lot of confusion. There is no need for such kind of confusion. He wanted to, ordinary people like our Patriji, sophistication ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So he wanted to help every human being. That was his hope. I will liberate all animate and inanimate objects from the clutch of this universe. That was his hope. ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಥರ ಬುದ್ಧ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಅನಿಮೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಯಾನಿಮೇಟ್ ಆಲ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೇಳಿ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸೇ ದಟ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. Okay, again I am going off the track. ಯೋಗ ವಶಿಷ್ಠ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ he practiced this Anapanasati and ಇದು I told you as ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಗೋಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ. 6 years he did practice and then he said I will stop practicing. 7th year he got enlightened. He found what is enlightenment? It is our own state of being. It is not something which is coming from outside. It is inside already there. But because we are searching, we don't get it. The moment we stop searching, then you will suddenly, it is like Rupgundu going to that, it's called Kutastha. This goes and sits there and you will feel, you will feel, you will experience, oh my God, I am different person. Actually, that is our originality. So, then you will understand, the moment you know that you are, you don't need any definition, you don't need anything, you can be simply yourself. See, this is theory there in the book, be in self, all that. In Anapanasati, when you go on practicing, suddenly you are released. Ego factor. Ego andre ahankara. Ahankara andreno? ನಾನು, ನನ್ನದು ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈಗೋ ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಂತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿವ್ ವಿತೌಟ್ ಈಗೋ? ಅದು ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಈಗೋ ಇಲ್ದಿರ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅಂದರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ it is just like a book. It is like it is something there. It is there. That's all. It is just like this body. It is there. Yes. It is my mind. It is there. Yes. So what? Nothing. My mind. Okay. I will tell a little about my mind also. Yesterday I happened to read Yoga Vasishta 6024. ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಚಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಶಿಷ್ಠರು ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ನೆನ್ನೆ ಓದಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಮೈಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಶಿಷ್ಠ ರಾಮನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು. ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಮೈಂಡ್ ಕನಾಟ್ ಗ್ರಾಸ್ಪ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ದಿರಾ? ಅದೇ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ ಶೂನ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಶಿಷ್ಠ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೇನು ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಏನೋ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳಿರೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ. ನಾವೀಗ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕಾಣಿಸಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಕಾಶ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೋಡೋ ಹೆಂಗಿದೆ, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಕು, ಯಾವ ಪಟಾಕಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೇ ಲಡಾಖಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಟಿ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ. ಓಕೆ, ನಾ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೆ. ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕಾಶ ನೋಡಿ, ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ? ಅಲ್ಲೇನಿದೆ? ಏನಂತೀವಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಯೋಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರೋಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ನ ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಮಹತ್ ಅಂತ. ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಹತ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ದೊಡ್ಡದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದ? ಹೌದು, ದೊಡ್ಡದು. ನೋ ಲಿಮಿಟ್, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗತ್ತಾ? थोड़ा चलेगा दिमाग में. There is something which we can't understand. ಕಣ್ಣು ಇಂಥದ್ದು ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ another undifferentiated state for which there is no limit. Undifferentiated state ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದಿದೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ನೂ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಕಣ್ಣಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣಿಲ್ದೇ ಇದೆ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆ, ಕಣ್ಣು, ಆಮೇಲೆ ಕಿವಿ, ಕಿವಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶಬ್ದ, ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ, ಉಸಿರು ಎಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ರುಚಿ, ಬಾಯಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪರ್ಶ, ಚಿಕ್ಕ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ನಂಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡ ಬೇಡ. ಈ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೆ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ. ಏನಿದೆ? ಏನೋ ಇದೆ. ಅನ್ನೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ನೋ. ಓಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳಿದೆಯಾ? ಈಗ ಅಲೆಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲೆಗಳು, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಅಲೆಗಳು. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸು ಅಷ್ಟೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು. ಅಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಸಮುದ್ರನೇ ಬೇರೆ, ನಾನೇ ಬೇರೆ. ಅಹಂಕಾರ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು. ಈ ಅಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದವ್ರದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡು, ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಶರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನು ಲಾಯರು, ನಾನು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅಹಂ, ನಾನು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ? ಅಲೆ. ಅಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಅಲೆ? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ. ಸಮುದ್ರ ಈಸ್ ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್. ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್. ಅದು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ? ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು, ಮಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು, ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಿಗದ್ದು ಅಂತ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಇದು. ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ಇದೇ ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕದ್ದಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದಿರೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಅದು ಊಹೆಗೆ ನಿಲುಕತ್ತಾ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗಿರಬಹುದು? This is what we have to get thrilled about it. Oh my God! What a great being I am. With this little body, with this little mind, I am able to imagine. It's all imagining. I am able to imagine this great universe and this great universe from where it has come. We call it as Lord, Shunya. We call it as Bhagavanta. We call it as Paramatma. We call it as Atma. Names are there for confusing. Whether you give it name or no name, it remains. It Tattvamasi. Tattvam Asi. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? ಅಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿರುವುದು. ತತ್ವಂ, ನೀನು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ 3 ಇರೋದು, ಮೇಲ್, ಫಿಮೇಲ್, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. he, it, they. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. now as human beings and education, so we have to understand